Hi viewers, welcome to my channel. In the present class now, I am going to discuss the topic Carnot's theorem and explaining the Kelvin's new scale of temperature based on Carnot's theorem. We know that the efficiency of Carnot heat engine eta is equal 1 minus T2 by T1. Okay, so that is what I am saying. The efficiency of the Carnot engine. What is the formula? Eta is equal to 1 minus T2 by T1. 1 minus T2 by T1. Where T1 stands for temperature of the sinks, T1 is the temperature of the source, T2 temperature of the sink. Right. So if you see this formula, it is very clear that efficiency of the Carnot engine depends on the temperature limits between which it is working. It is independent of the nature of the working substance. In the formula, there is no term of working substance. Only we have the T1 and the T2 set. The working substance మీద డిపెండ్ కాదు. ఇది ఏ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ మధ్య వర్క్ చేస్తుందని దాని మీద ఆధారపడుతుంది. కార్నాట్ ఇంజన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ, రివర్సబుల్ కార్నాట్ ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ ఏ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ మధ్య పనిచేస్తుంది అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం T1 అంటే సోర్స్ టెంపరేచర్, T2 సింక్ టెంపరేచర్ కదా. కాబట్టి T1, T2 చేంజ్ అవుతే ఎఫిషియన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఫార్ములాలో వర్కింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఏం యూజ్ చేసాము, దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనే దాని మీద డిపెండ్ కాదనే విషయం మనకు ఫార్ములాను అబ్జర్వ్ చేస్తే వెరీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఈ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీ, లార్డ్ కెల్విన్ define a temperature scale that is called as absolute scale temperature or Kelvin scale temperature or thermodynamic scale temperature. Okay, so the property that the efficiency of the reversible Carnot engine depends only upon the two temperature limits, so between which the engine is working. Based on that property, Lord Kelvin or J.J. Thomson Kelvin defined a temperature scale. That temperature scale is called absolute scale temperature or Kelvin scale temperature or thermodynamic scale temperature. Right. Suppose, right, so suppose a reversible engine which is taking the quantity of heat Q1 at the temperature T1 and rejected Q2 amount of heat energy to the sink at the temperature theta 2. And we are considering the reversible heat engine working between the temperature limits theta 1 and theta 2, right? So what is the principle of the Carnot engine? Yes, that receives Q1 amount of energy from the source, which is at the temperature theta 1. So among that, some amount of heat energy converted into the mechanical work done. Some Q2 amount of energy is rejected to the sink, which is maintained at the temperature theta. So that's why we can write the efficiency of the engine is a function of these two temperatures, right? Eta equal to 1 minus Q2 by Q1. That equal to function of theta 1, theta 2, sir. Function of theta 2. Why I am writing f of theta 1, theta 2? Because eta depends on temperature limits. Eta depends on temperatures of the source and the sink. Okay, where theta 1 is the source temperature, theta 2 is the sink temperature. Right, sir? Kabatti eta equal to 1 minus Q2 by Q1. మన efficiency formula రెండు రకాలు చెప్తున్నాం. Q1, Q2 terms లో eta equal to 1 minus Q2 by Q1, right? And 1 minus T2 by T1. 1 minus capital T2 by T1. అది మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ eta equal to 1 minus Q2 by Q1. That is the function of theta 1, theta 2, where theta 1, theta 2 are the temperature limits between which heat engine is working.
So from this q2 by q1 you write as the subject, q2 by q1 equal to ఇది ఇటువైపు వస్తే 1 minus f of theta 1 theta 2. Okay, next I am writing q1 by q2 sir, that equal to ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ చేశాను కదా, సో రైట్ సైడ్ కూడా రివర్స్ అవుతుంది, 1 by 1 minus f of theta 1 theta 2. This right hand side term again I am representing as capital F of theta 1 theta 2. So here f of theta 1 theta 2 is also another function of theta 1 theta 2 depending on theta 1 theta 2. Okay, 1 by 1 minus f of theta 1 theta 2 ni capital F of theta 1 theta 2 ga rasam equation 2. Here capital F of theta 1 theta 2 is also function of theta 1 theta 2. Of course it is a new function. Similarly, if the reversible engine working between the temperatures theta 2 theta 3, where theta 2 greater than theta 3, by absorbing the heat q2 and rejecting the heat q3. ఇదే విధంగా మనం ఏమని రివర్సబుల్ ఇంజిన్ ఎలా భావిస్తున్నామంటే, ఇందాక theta 1 theta 2 టెంపరేచర్ లిమిట్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈక్వేషన్స్ రాసాం. అదే హీట్ ఇంజిన్ theta 2 theta 3 మధ్య వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి సార్, వేర్ theta 2 గ్రేటర్ దాన్ theta 3 అంటే theta 2 సోర్స్ టెంపరేచర్ అవుతుంది, theta 3 సింక్ టెంపరేచర్ అవుతుంది. సో theta 2 దగ్గర సోర్స్ నుంచి q2 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ తీసుకొని theta 3 టెంపరేచర్ వద్ద ఉన్న సింక్ కి q3 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈక్వేషన్ 2 ప్రకారంగా ఈక్వేషన్ 2 ఏంటి, q1 by q2 ఈక్వల్ f of theta 1 theta 2. So similarly we can write the equation. ఇక్కడ q1 హీట్ తీసుకొని q2 రిజెక్ట్ చేసింది కదా, ఇక్కడ q2 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిసీవ్ చేసుకొని q3 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని సింక్ ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ q2 by q3 ఈక్వల్ క్యాపిటల్ F of theta 2 theta 3, ఈక్వేషన్ 3, రైట్ సార్. అలాగే the same heat engine suppose work between the temperature limits theta 1 theta 3. theta 1 theta 3 మధ్య వర్క్ చేసింది, theta 1 గ్రేటర్ దాన్ theta 3. అప్పుడు సోర్స్ నుంచి q1 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకొని సింక్ కి q3 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిజెక్ట్ చేసింది అనుకో. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 2 ప్రకారంగా 2 and 3 ప్రకారంగా మనం సిమిలర్ ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు, q1 by q3 ఈక్వల్ టు f of theta 1 theta 3. ఈక్వేషన్ 2 ఏంటి సార్, theta 1 theta 2 మధ్య వర్క్ చేసే హీట్ ఇంజన్ q1 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ తీసుకొని q2 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిజెక్ట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ రాసింది. ఇప్పుడు theta 3 theta 2 theta 3 టెంపరేచర్ లిమిట్స్ మధ్య వర్క్ చేసే హీట్ ఇంజన్ theta 2 టెంపరేచర్ దగ్గర q2 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని theta 3 టెంపరేచర్ వద్ద ఉన్న సింక్ కి q3 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తే q2 by q3 equal capital F of theta 2 theta 3. The third equation ఏం రాస్తున్నాం, suppose if the reversible heat engine is working between theta 1 and theta 3, q1 amount of heat energy ని సోర్స్ నుంచి theta 1 టెంపరేచర్ వద్ద తీసుకొని theta 3 టెంపరేచర్ వద్ద ఉన్న సింక్ కి q3 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 and 3 ని మల్టిప్లై చేద్దాం. 2 and 3 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ q1 by q2 into q2 by q3 ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ f of theta 1 theta 2 into f of theta 1 theta 2. So q2 cancel, q1 by q3 equal to on right hand side capital F of theta 1 theta 2 into f of theta 1 theta 3, equation 5. Then from equation 4 and 5 నుంచి ఇప్పుడు q1 by q3 అంటే మనకు ఇందాక ఏం రాసాము, క్యాపిటల్ F of theta 1 theta 3 కదా. సో ఇక్కడ LHS బదులుగా we can write capital F of theta 1 theta 3 equal to right hand side same written F of theta 1 theta 2 into F of theta 2 theta 3, equation 6. So this equation is called as functional equations. Now let us define capital F of theta 1 theta 2 equal to phi of theta 1 by phi of theta 2 గా తీసుకున్నాం. ఇది ఒక ఈక్వేషన్, ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ మనం డిఫైన్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ F of theta 1 theta 2, it is a function, the ratio of phi of theta 1 by phi of theta 2.
సో ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు మనం వీ కెన్ రైట్ f of theta 2 theta 3 ఏమవుతుంది, phi of theta 2 by phi of theta 3 అవుతుంది. ఇక్కడ where phi is another function of temperature, right? Then equation 6 నుంచి left hand side f of theta 1 theta 3 equal to, on right hand side you substitute these two values, phi of theta 1 by phi of theta 2 into f of theta 2 theta 3 equal to phi of theta 2 by phi of theta 3. Phi of theta 2, phi of theta 2 cancel. Then what left? Phi of theta 1 by phi of theta 2. Right. So from equation to this is one equation. From equation to what we have there, q1 by q2 equal f of theta 1 theta 2. Right. So that equal phi of theta 1 by phi of theta. అంటే మనము ఫంక్షన్ ఇలా డిఫైన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది, f of theta 1 theta 3 equal phi of theta 1 by phi of theta 3. కరెక్ట్. సో మనం ఫస్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్కి వెళ్దాం. సో దీని ప్రకారంగా ఈక్వేషన్ 2 మనం ఎలా రాయొచ్చు, అక్కడ q1 by q2 equal f of theta 1 theta 2. సో దట్ ఈక్వల్ టు అకార్డింగ్ టు దిస్ ఈక్వేషన్ phi of theta 1 by phi of theta 2 అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ since theta 1 greater than theta 2 and q1 greater than q2 కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్వియస్ గా ఈ రేషియోలో phi of theta 1 greater than phi of theta 2 అవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ గమనిస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ phi of theta is a linear function of theta. అంటే theta మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి లీనియర్ ఫంక్షన్. theta వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే phi of theta వాల్యూ ప్రపోర్షనల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. theta వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే phi of theta డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే phi of theta is a linear function of theta 2. సో లీనియర్ ఫంక్షన్ theta తో పాటు phi of theta ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కనుక మీకు q1 by q2 వాల్యూ కూడా అదే ప్రపోర్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని మనం ఏదైనా టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి క్యాలిబ్రేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే phi of theta is the linear function of theta. So with increase of theta, phi of theta increases proportionally or linearly. Then obvious గా q1 by q2 వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్. కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీ బేస్ చేసుకొని ఒక టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి మనం టెంపరేచర్ స్కేల్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ దట్ phi of theta రిప్రజెంట్స్, ఈ phi of theta అనేది టౌ అనే టెంపరేచర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనుకుంటాం. ఓకేనా. సపోజ్ phi of theta represents a temperature tau, then q1 by q2 equal to phi of theta 1 tau 1 andam, phi of theta ni tau 2 anukunte q1 by q2 equal tau 1 by tau 2 avutundi. So this is called the mathematical expression of Carnot's theorem. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ఏ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ మధ్యనైతే కార్నాట్ హీట్ రివర్సబుల్ ఇంజన్ పనిచేస్తుందో, అంటే ఇక్కడ కార్నాట్ హీట్ ఇంజన్ టౌ 1 టౌ 2 టెంపరేచర్ లిమిట్స్ మధ్య పనిచేస్తుంది. ఏ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ మధ్యనైతే పనిచేస్తుందో ఆ టెంపరేచర్స్ యొక్క రేషియో ఎట్ దట్ టెంపరేచర్ అది తీసుకునేటువంటి హీట్ ఎనర్జీకి అండ్ రిజెక్ట్ చేసేటువంటి హీట్ ఎనర్జీ రేషియోకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ q1 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని రిసీవ్ చేసుకొని కొంత మెకానికల్ వర్క్గా మార్చి q2 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిజెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే q1 q2 ఉండే రేషియో ఏ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ వద్దనైతే ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుందో, ఇది రిజెక్ట్ చేసిందో ఆ టెంపరేచర్ రేషియోకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఇది కార్నాట్స్ థీరం యొక్క స్టేట్మెంట్. సో దిస్ ఈక్వేషన్ డిఫైన్స్ ద కెల్విన్ అబ్సల్యూట్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో దట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ ఐ am read the ratio of any two temperatures on the scale is equal to the ratio of the heats absorbed and rejected by a Carnot reversible engine working between these two temperatures. అంటే మనం ఏదైతే టెంపరేచర్ స్కేల్ డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ టెంపరేచర్ స్కేల్ మీద ఎనీ టూ టెంపరేచర్స్ తీసుకోండి. ఒకటి టౌ 1 ఇంకోటి టౌ 2. టౌ 1 టౌ 2 యొక్క రేషియో అదే టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ ఇంజన్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే ఎనర్జీకి సెకండ్ టెంపరేచర్ దగ్గర రిజెక్ట్ చేసేటువంటి హీట్ ఎనర్జీకి ఉండే రేషియోకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో అది ఇక్కడ థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లేదా కెల్విన్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్. కాబట్టి పై ఈక్వేషన్ని మనం q1 by q2 ఈక్వల్ ఇది కదా, సో రివర్స్ చేస్తే
Q2 by Q1 equal to tau 2 by tau 1 అవుతుంది సార్. సో బోత్ సైడ్స్ నేను 1 మైనస్ చేస్తున్నాను. సో 1 minus Q2 by Q1 equal minus tau 2 by tau 1. Both sides adding 1 minus Q2 by Q1 equal 1 minus tau 2 by tau 1. So left hand side LCM kadite Q1 minus Q2 by Q1 is equal tau 1 minus tau 2 by tau 1. Here Q1 minus Q2 represents what? That is the heat energy converted into the mechanical work. And a mechanical work, oka reversible cycle lo, reversible heat engine, oka cycle lo enta heat energy mechanical work ga convert ayindanedi Q1 minus Q2 manaku represent chestundi, W ni represent chestundi. Kabatti so aa concept base cheskoni ఇప్పుడు ఈ అబ్సల్యూట్ జీరో స్కేల్ టెంపరేచర్ లో 1 డిగ్రీ అంతే. ఇప్పుడు మన సెల్సియస్ స్కేల్లో 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, కెల్విన్ ఫారెన్ హీట్ స్కేల్లో 32 డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ నుంచి 212 డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ అంటాం కదా. సో మనం సెల్సియస్ స్కేల్ తీసుకుంటే అది 0 నుంచి 100 వరకు 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా క్యాలిబ్రేట్ అయ్యి డివైడ్ అయి ఉంటుంది. అంటే 1 డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్, అక్కడ ఒక డివిజన్ ఎంత అంటే 1 డిగ్రీ, రైట్ సార్. Similarly, what is the size of the degree or 0 absolute and 0 on absolute scale అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తే, efficiency of the reversible engine eta equal 1 minus Q2 by Q1, so that equal 1 minus tau 2 by tau 1. ఎంతమంది చెప్పాం కదా. సో ఈ థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ టెంపరేచర్ లో ఏవైనా 2 టెంపరేచర్స్ దగ్గర వర్క్ చేస్తే హీట్ ఇంజన్, ఆ టెంపరేచర్స్ యొక్క రేషియో Q1 by tau 1 by tau 2 equal Q1 by Q2 అయి. సో దాని నుంచి మన ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ 7 లో 1 minus Q2 by Q1 equal 1 minus tau 2 by tau 1 వచ్చింది. కానీ దట్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? ఎఫిషియన్సీ. అంటే ఈటా ఈక్వల్ 1 minus Q2 by Q1, దట్ ఈక్వల్ 1 minus tau 2 by tau 1. Suppose the reversible engine working between steam point and ice point. Ice point అంటే ఐస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అండి, దట్ ఈస్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. స్టీమ్ పాయింట్ అంటే వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. అంటే ఏదైనా ఒక హీట్ ఇంజన్ అనేది ఐస్ పాయింట్ మరియు స్టీమ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ లో వర్క్ చేస్తాం అనుకోండి. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారంగా మనం ఏం రాయొచ్చు? ఈటా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ టౌ ఐస్ బై టౌ స్టీమ్ పాయింట్. సో దెన్ టౌ స్టీమ్ మైనస్ టౌ ఐస్ బై టౌ స్టీమ్. ఓకే, రైట్. అది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద హీట్ ఇంజన్ అవుతుంది. నా ఇక్కడ పివి డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం. కార్నాట్ సైకిల్ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే మనకి ఇట్లా కర్వ్ వస్తుంది కదా, ఏబి బిసి సిడి డిఏ, రైట్ సార్. ఇక్కడ ఏబి ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, బిసి అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్, సిడి ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్, డిఏ అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. సో ఇక్కడ ఏబి అంటే ఇక్కడ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ అంటే టౌ స్టీమ్, అంటే స్టీమ్ పాయింట్ దగ్గర వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ సంబంధించినటువంటి టెంపరేచర్ దగ్గర ఇది ఏబి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ జరిగేటువంటి టెంపరేచర్ ఏంటంటే ఐస్ మెల్టింగ్ పాయింట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కర్వ్ ఇది ఐసోథర్మ్స్ అంటాం. ఏబి ఐసోథర్మ్, బిసి అడియాబాటిక్, సిడి ఐసోథర్మ్, డిఏ అడియాబాటిక్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ యాక్సెస్ కి ఉన్నటువంటి కర్వ్స్ ఏమో మనం ఐసోథర్మ్స్ అంటాం, బికాస్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. బిసి అండ్ డిఏ ప్రాసెస్ లో హీట్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ కనుక వీటి ఈ కర్వ్స్ ని అడియాబాటిక్స్ అంటాం. ఏబి దగ్గర టెంపరేచరు ద స్టీమ్ టెంపరేచర్ టౌ స్టీమ్ అంటున్నాను. సిడి దగ్గర టెంపరేచర్ టౌ ఐస్, ఐస్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్. అప్పుడు దీని కరెస్పాండింగ్ డయాగ్రామ్ ఇలా చూపించవచ్చు. ఈ ఏరియా ఉంది కదా సార్, ఏబిసిడిఏ అనేటువంటి ఏరియాని నేను 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను. సో దట్ ఏరియా ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ టౌ ఐస్, ఐస్ యొక్క బాయిలింగ్ స్టీమ్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్, ఇదేమో మెల్టింగ్ పాయింట్. సో 1 2 3 4 లైక్ దట్ 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసాం అనుకోండి. ఒక స్ట్రిప్, సో ఒక స్ట్రిప్ యొక్క ఏరియా, ఒక స్మాల్ స్ట్రిప్ సైకిల్ ఏరియా రిప్రజెంట్స్ 1 డిగ్రీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఐస్ పాయింట్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మనకు తెలుసు, ఐస్ మెల్టింగ్ పాయింట్.
వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 degrees centigrade. సో ఐస్ పాయింట్ సంబంధించినటువంటి కరెస్పాండింగ్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ దిస్ వన్, బాయిలింగ్ పాయింట్ సంబంధించినటువంటి కరెస్పాండింగ్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ దిస్ వన్. ఈ ABCDA సైకిల్ ఏరియాని 100 ఈక్వల్ స్ట్రిప్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఒక స్మాల్ స్ట్రిప్ అంటే ఒక స్మాల్ రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. ఆ స్మాల్ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా 1/100th ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అవుతుంది. 100 పార్ట్స్ వేసాం కాబట్టి 1/100th అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి సో ఆ పార్ట్ ఏమవుతుంది 1 degreeకి ఈక్వల్ అనమాట. ఆ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/100th ఏరియా ఆఫ్ దిస్ టోటల్ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అనేది 1 degree అవుతుంది థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ టెంపరేచర్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇంజన్ హీట్ ఇంజన్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ స్టీమ్ పాయింట్ అండ్ అబ్సల్యూట్ జీరో టౌ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి సార్. ఇదేమో ఐస్ టెంపరేచర్, ఆఫ్ కోర్స్ 273 కెల్విన్, ఇక్కడ 373 కెల్విన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్టీమ్ పాయింట్ కి అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ టౌ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాను అంటే థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ టెంపరేచర్ లో 0 రీడింగ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారంగా టౌ ఇస్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ టౌ ఐస్ టౌ నాట్ అంటే టౌ 0 బై టౌ స్టీమ్, రైట్? బట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో సింక్ టెంపరేచర్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాము, T ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నాను. అంటే టౌ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే 1 మైనస్ 0 దట్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఈటా ఈక్వల్ టు 1 అంటే దాని అర్థము ఈటా ఈక్వల్ టు 1 అంటే మనకు ఈటా అంటే 1 మైనస్ Q2 బై Q1 ఈక్వల్ టు 0, Q2 బై Q1 ఈక్వల్ టు 0, Q2 ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే హీట్ ఇంజన్, రివర్సబుల్ హీట్ ఇంజన్ యొక్క సింక్ టెంపరేచర్ అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ వద్ద ఉంటే మనకు Q2 ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. Q2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే సింక్ కి ఇవ్వబడేటువంటి హీట్ ఎనర్జీ 0 అని వచ్చింది. అంటే సోర్స్ నుంచి తను తీసుకున్న మొత్తం హీట్ ఎనర్జీని మెకానికల్ వర్క్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి తను అబ్జార్బ్ చేసుకున్న సోర్స్ నుంచి అంటే టౌ స్టీమ్ దగ్గర, ఓకే, సోర్స్ నుంచి ఏ టెంపరేచర్ ఆ టెంపరేచర్, సోర్స్ టెంపరేచర్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న మొత్తం హీట్ ఎనర్జీ మెకానికల్ వర్క్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈటా ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అంటే ఎఫిషియన్సీ పర్సంటేజ్ లో చెప్తే 100% అంటాం. కాబట్టి 100% హీట్ ఎనర్జీ తను రిసీవ్ చేసుకున్న 100% హీట్ ఎనర్జీ మెకానికల్ వర్క్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇది ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ కాదు, ఇది ఒక ఐడియల్ కన్సెప్షన్ మాత్రమే. ఎందుకంటే టౌ2 ఈక్వల్ టు 0 అనేది మనం అటైన్ చేయలేం. అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ వద్ద ఉన్న సింక్ ని మనం ప్రాక్టికల్ గా పొందలేం. కాబట్టి టౌ2 ఈక్వల్ టు 0 అనేది సాధ్యం కాదు. అప్పుడు Q2 ఈక్వల్ టు 0 అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఈటా ఈక్వల్ టు 1 అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఈటా ఎఫిషియన్సీ 100% అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, ఒకవేళ ఒక రివర్సబుల్ హీట్ ఇంజన్ అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ వద్ద ఉంటే దాని ఎఫిషియన్సీ 1 అంటే 100% అంటే దాని ఫిజికల్ మీనింగ్ 100% అది మెకానికల్ వర్క్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం. అప్పుడు ఎఫిషియన్సీ 100% అంటాం. ఓకేనా? సో టౌ నాట్ వాల్యూ 0 కెల్విన్ కంటే ఇంకా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈటా 1 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది, ఈటా గ్రేటర్ దాన్, అది మీనింగ్లెస్. టౌ నెగిటివ్ అనేది ఉండదు. థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ టెంపరేచర్ లో మనకి లీస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ టౌ ఈక్వల్ టు 0. టౌ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఈటాకు పాసిబుల్ అయ్యే మాక్సిమం వాల్యూ ఈటా ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఎఫిషియన్సీ 100% అవుతుంది. కాబట్టి థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ టెంపరేచర్ లో మన అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ లేదా కెల్విన్ స్కేల్ టెంపరేచర్ లేదా థామ్సన్ స్కేల్ టెంపరేచర్ అంటాం. సో దీంట్లో మనము ఎఫిషియన్సీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, 1 మైనస్ టౌ2 బై టౌ1, where τ2 is the temperature of the sink, τ1 is the temperature of the source. So this is the concept about Carnot's theorem and the thermodynamic scale of temperature. Okay.